નમસ્કાર, આજના સમાચાર બુલેટિનમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. હું છું પાયલ ભટ્ટ. આપ જોઈ રહ્યા છો DNTV ન્યૂઝ. તો સમાચારની શરૂઆત કરીએ સૌપ્રથમ હેડલાઇન્સથી. 51,000 યુવાનોને નિમણૂક પત્ર અપાતા પરિવારોમાં ખુશીનો માહોલ. વાઘોડિયા સરકારી હોસ્પિટલમાં તંત્રની ગંભીર બેદરકારી. સમયસર સારવાર ન મળતા દર્દીનું થયું કરુણ મોત. ડેસરના જૂના શિહોરા ગામે ગેરકાયદેસર માટી ખનન દરમિયાન ભેખડ ધસી પડતા 2 કામદારોના કરુણ મોત. હવે જોઈએ સમાચાર વિગતવાર. વડોદરામાં 19મા રાષ્ટ્રીય રોજગાર મેળાનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યારે 51,000 યુવાનોને નિમણૂક પત્રો એનાયત કરાયા. દેશના યુવાનોને રોજગારીની તકો પૂરી પાડવાના હેતુથી વડોદરા સહિત દેશભરમાં 19મા રાષ્ટ્રીય રોજગાર મેળાનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ દેશવ્યાપી અભિયાન અંતર્ગત એક જ દિવસમાં દેશના 51,000 જેટલા યુવાનોને સરકારી નોકરીના નિમણૂક પત્રકો એનાયત કરવામાં આવ્યા છે, જેને પગલે હજારો પરિવારોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. આ ભવ્ય કાર્યક્રમમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વર્ચ્યુઅલી જોડાયા હતા અને યુવાનોને સંબોધિત કરીને દેશ સેવાના આ નવા અધ્યાય માટે તમામ નવયુવાનોને શુભકામનાઓ પાઠવી હતી. દેશભરમાં કુલ 47 જેટલા અલગ અલગ સ્થળોએ આ રોજગાર મેળાનું એક સાથે આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. વડોદરા ખાતે આયોજિત આ વિશેષ કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય જળશક્તિ મંત્રી CR પાટીલ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને તેમના હસ્તે સ્થાનિક લાભાર્થીઓને નિમણૂક પત્રોનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. તેમજ યુવાનોને મુખ્યત્વે રેલવે, પોસ્ટ વિભાગ, બેન્કિંગ ક્ષેત્ર, હેલ્થ જેવા મહત્વના સરકારી વિભાગોમાં નિમણૂક પત્રો આપવામાં આવ્યા છે. લાંબા સમયની મહેનત બાદ સરકારી નોકરી મળતા ઉપસ્થિત યુવાનો અને તેમના પરિવારજનોના ચહેરા ઉપર અનેરો આનંદ અને ગર્વની લાગણી જોવા મળી હતી. સરકારના આ સતત ચાલી રહેલા રોજગાર અભિયાનથી માત્ર યુવાનોને આત્મનિર્ભર બનવાની તક જ નથી મળી, પરંતુ હજારો પરિવારોને એક મજબૂત આર્થિક સહારો પણ સાંપડ્યો છે. कौड़िया निवास चाहिए। और ये बात को उन्होंने इवन जो IAS उनकी ट्रेनिंग मसूरी में होती है, वहाँ पर भी IPS की जो ट्रेनिंग होती है वहाँ मानसिकता बदलने के लिए पूरी जोर से उसने कोशिश भी की और वो सफलता की ओर भी जा रहे हैं, और इसलिए मुझे विश्वास है। नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने 2022 से रोजगार मेला की प्रक्रिया शुरू की थी और आज 19वां रोजगार मेला आयोजित किया गया है। और आज तक में जो 18 रोजगार मेला हुआ उसके अंदर करीब 12 लाख युवाओं को अलग अलग जगह पर, अलग अलग मंत्रालय में, अलग अलग डिपार्टमेंट में जॉब मिली है। आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को आज नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। देश के युवाओं को समयसर अपने क्षमता के आधार पर जॉब मिल जाए, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब चिंता भी करते हैं और उसके ऊपर काम भी करते हैं और उसका परिणाम भी हमें देखने को मिल रहा है। पहले भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने युवाओं को स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित किया था।
युवा जॉब ढूंढे उसके बजाय वो स्टार्टअप में कुछ नया करे और कई लोगों को अपने साथ जॉब में जोड़े। इस प्रकार की प्रक्रिया में भी करीब आज ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने बताया कि 2,40,000 जितने स्टार्टअप जो रजिस्टर हुए हैं और उसके अंदर कई लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, उनको जॉब भी वहाँ पर मिला है। इसी तरह सरकार में भी उन्हें जॉब मिले, पारदर्शिता के साथ मिले, इंटरव्यू में वो पास हो, किसी का भी कोई दबाव ना बन पाए, किसी की भी सिफारिश की आवश्यकता ना हो। कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवा अपनी क्षमता के आधार पर जब वो इंटरव्यू देगा तो उसे मन में विश्वास है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ी की आशंका नहीं है, और उसके विश्वास के साथ अब जब वो इंटरव्यू देता है तो उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। आज के युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ाना, उन्हें समय पर अपनी क्षमता के आधार पर काम दिलाना, ये बहुत ही आवश्यक है और ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने ये करके दिखाया है। मैं आज बड़ौदा में करीब 85 लोगों को काम मिला है और पूरे देश में करीब 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिला है। मैं सभी युवाओं को जिन्होंने नियुक्ति पत्र मिला है उनको, उनके फैमिली को और सबको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने संकलन करते हुए पूरी प्रक्रिया पारदर्शक की। उसके कारण किसी को भी असंतोष नहीं है। उनको लगता है कि मैं क्षमता में कम रहा, इसके लिए मैं रह गया, जब मेरे से कोई ज़्यादा क्षमता वाला उसको मिल गया है तो ज़्यादा मेहनत करके नेक्स्ट दूसरी बार वो कोशिश कर सके। इस तरह का ये मौका है और एक विश्वास जो बना है और युवाओं के मन में भी बहुत ही मजबूती के साथ बैठा है कि हमें भी आने वाले दिनों में कोई न कोई जगह पर ये नियुक्ति पत्र मिल सकता है और वहाँ किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। ये बात भी वो समझे हैं और आज तक की जो कार्यवाही चल रही थी सालों से, उसके अंदर जो बदलाव आया है उसके कारण युवा भी संतुष्ट है, उनके परिवार भी संतुष्ट है। मैं फिर से आपके माध्यम से सभी नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं को और उसके फैमिली को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भारत माता की जय। વાઘોડિયા સરકારી હોસ્પિટલમાં તંત્રની ઘોર બેદરકારી સામે આવી છે. સમયસર સારવાર ન મળવાને કારણે દર્દીનું મોત થતાં પરિવારજનોએ ભારે હોબાળો મચાવ્યો હતો. વાઘોડિયાની સરકારી હોસ્પિટલ ફરી એકવાર અપૂરતી સુવિધાઓ અને વહીવટી બેદરકારીને કારણે વિવાદોમાં આવી છે. હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે આવેલા કામરોલ ગામના મહેશ રાઠોડ નામના યુવકનું કરુણ મોત થતાં હોસ્પિટલ પરિસરમાં ભારે ઉત્તેજના વ્યાપી ગઈ છે. દર્દીના અકાળે અવસાનથી આઘાતમાં સરેલા પરિવારજનોના કરુણ રુદનથી વાતાવરણ ગમગીન બની ગયું હતું. મૃતકના પરિવારજનોએ હોસ્પિટલ તંત્ર પર ગંભીર આક્ષેપો કરતા જણાવ્યું છે કે હોસ્પિટલમાં પૂરતા સાધનો અને સુવિધા ન હોવાથી સામાન્ય દવાઓ પણ બહારથી લાવવી પડતી હતી. સમયસર અને યોગ્ય સારવાર ન મળવાને કારણે જ મહેશે પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો છે. બીજી તરફ આ મામલે વાઘોડિયાના મેડિકલ ઓફિસર અમીન કોટરિયાએ બચાવ કરતા જણાવ્યું હતું કે દર્દી જ્યારે આવ્યો ત્યારે તેનું સુગર લેવલ ખૂબ ઓછું હતું અને તેને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ હતી. પ્રાથમિક સારવાર આપીને દર્દીને વધુ સારવાર માટે વડોદરાની એસએસજી હોસ્પિટલ ખસેડવા 108 એમ્બ્યુલન્સને કોલ કર્યો હતો, પરંતુ 108 સમયસર ન પહોંચતા દર્દીની તબિયત વધુ લથડી ગઈ હતી. આ ઘટનાની જાણ થતાં જ વાઘોડિયા કોંગ્રેસ પક્ષના આગેવાનો અને કાર્યકરો હોસ્પિટલ ખાતે દોડી આવ્યા હતા અને પરિવારને ન્યાય અપાવવાની માંગ કરી હતી. બીજી તરફ વાઘોડિયા પોલીસ પણ તુરંત ઘટનાસ્થળ પર પહોંચી હતી. મૃતકના પરિવારે જવાબદાર તબીબો અને તંત્ર સામે કડક પગલાં ભરવાની માંગ સાથે મામલો પોલીસ સ્ટેશને પહોંચાડ્યો છે, જેના આધારે પોલીસે આગળની કાયદેસરની તપાસ હાથ ધરી છે. એટલે પેશન્ટ ઘણા ટાઈમથી દારૂ પીતો હતો, એને આલ્કોહોલિક હતું અને તપાસ કરવા જોતાં મને ખબર પડી કે લીવરનો ભાગ છે એનો પેટમાં સોજો થઈ ગયો છે, મોટું થઈ ગયું છે અને લીવર પણ ખૂબ વધી ગયું છે અને પેશન્ટે પહેલાં ક્યારેય બતાવેલું નહોતું અથવા તો જે જરૂરી સોનોગ્રાફી કે એવું પેટના રિપોર્ટ છે, એન્ડોસ્કોપી કે એવું કરાવેલું નહોતું અને પેશન્ટ લગભગ આમ છેલ્લી ઘડીએ જ આવ્યું હતું. તો પેશન્ટને શ્વાસની તકલીફ થતી હતી તથા એને શુગર ડાઉન થઈ ગયું હતું.
તો એને સુગરનો ગ્લુકોઝનો બોટલ ચડાવીને એને સમજાવવામાં આવ્યું કે જેમ બને એમ વહેલું જલ્દીથી એને SSG મોટા હોસ્પિટલમાં લઈ જાઓ એટલે એમને ICU સારવાર મળી રહે. અને એને ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ કરી અને 108માં અમે ફોન પણ કરી દીધો હતો. પણ અહીંયા ગાડી 108ની અત્યારે જે એમ્બ્યુલન્સ છે અહીંયા હાજર નથી, એટલે બીજી જગ્યાએથી બીજા સ્થળેથી થોડું દૂરથી આવતી હતી, એટલે પેશન્ટ 108ને આવવામાં વાર થઈ ગઈ. 20 થી 25 મિનિટ થઈ ગયું. એ દરમિયાન પેશન્ટ થોડું સિરિયસ પડી ગયું અને એને બચાવવાની પૂરતી કોશિશ બધી કરી. એને ઇન્જેક્શન આપેલું છે, ઓક્સિજન દવા એ બધું આપેલું, બરાબર, પણ પેશન્ટ એક્સપાયર થઈ ગયું. એમાં અમે રજૂઆત કરી છે GMACL બરોડામાં, પણ ઉપરથી જ સ્ટોક ઓછો છે. એટલે એક તો અમારી હોસ્પિટલનું શું છે, હજી રોગી કલ્યાણ સમિતિનું ગઠન નથી થયું, જેના અંદર અમે પેશન્ટ માટે જે જરૂરી દવાઓ મંગાવી શકાય. પણ અમે અમારા ફાર્માસિસ્ટે વારંવાર લેટર કરેલા છે, તમે ફાર્માસિસ્ટને મળી પણ શકો. અમારે અલગ અલગ લેટર તમને બતાવશે. જે કાંઈ વસ્તુ ખૂટી છે એ બધું લખાણ કરીને આપ્યું છે, પણ ઉપરથી ફાર્મસી ડેપોટમાં સપ્લાય નથી. અને આજુબાજુના CHCમાં પણ આવી જ તકલીફ છે. સર 2 વર્ષ પહેલા પણ આ પ્રકારે આપણે કીધું હતું કે અહીંયા આગળ જે અછત છે, દવા છે, વેક્સિનેશન છે, ડીપર ફ્રીજ છે, સોનોગ્રાફી છે, પ્રસૂતિની છે, રસીકરણ છે, તમામ પ્રકારની અહીંયા કોઈ પણ CHC સેન્ટર હોવા છતાં વ્યવસ્થા નથી. એટલે આમાં મેન મારો એ જ કહેવાનું છે કે આ સબ સેન્ટરની બિલ્ડિંગ છે. અત્યારે નવી હોસ્પિટલ આપણે બનવાનું બિલ્ડિંગ ચાલુ થઈ ગઈ છે, અડધું કામ થઈ ગયું છે. એટલે જેવું નવું હોસ્પિટલ બની જશે એટલે ઉપરથી સેન્ટ્રલ લેવલથી ગાંધીનગરથી બધી સગવડ આવી જશે. સગાવનો આક્ષેપ એવો હતો સાહેબ કે 41 મિનિટ સુધી આપણે એની સારવાર કરી અને યોગ્ય સમયે 108ને આપણે ફોન ના કર્યો અને તાત્કાલિક સારવાર ના મળતા ઓક્સિજનના અભાવે મોત થયું. ના, એનું કહેવાનું ખોટું છે. અમે સારવાર ચાલુ કરી અને 108માં તરત અમે ફોન કરી જ દીધો હતો. પણ 108માં એ મેં તમને કીધું ને એમ, અહીંયાની લોકલ ગાડી હોય તો જલ્દી આવી જાય, પણ ગાડી બહારથી દૂરથી આવતી હતી, એટલે ગાડીને આવવામાં વાર લાગ્યો છે. બાકી અમે ફોન તો તરત કરી દીધો છે અને સારવાર પૂરી આપેલી હતી. સર, અપૂરતી જે વ્યવસ્થા છે એના માટે આપણે ઉચ્ચ કક્ષાએ રજૂઆત કરેલી છે? હા, રજૂઆત કરેલી છે ને. અમારા પાસે લેટર ઘણા અવેલેબલ છે, અલગ અલગ તારીખના લેટર છે જ અમારા ફાર્મસીમાં. ને જિલ્લા વિભાગથી સપ્લાય નથી થતી એવું કેવું છે? હા, ઉપરના જિલ્લા વિભાગમાં કે પછી ડેપોટમાંથી ફાર્મસી વિભાગમાંથી સપ્લાય નથી હમણાં. મારા ભાઈને મેં 2-3 દાડા મહેમાનગીરી તેલ લાવી હતી, પણ રાત્રે એને હોફનો વધારે ઉપયોગ થયો તો મેં સવારમાં દવાખાને લાવી, પણ અમે ખાનગીનમાં લઈ ગયા હતા તો એ સર નહોતા આવ્યા તો અમે અહીં સરકારીમાં લાવ્યા. તો સરકારીમાં તો સહેજ જ વારને મારા ભાઈને એક બોટલ પણ નહીં ચડ્યો, એટલામાં તો મારો ભાઈ એ થઈ ગયો. હવે અમારે શું કરવાનું અહીં આગળ? શું નામ છે તમારા ભાઈનું? મારા ભાઈનું મહેશ નામ. અહીંયા આગળ વ્યારા ગામના એક વતની છે, એ અહીંયા જ રહેતા હતા. એ હમણાં એમનું મૃત્યુ થયેલ છે. પણ આ વાઘોડિયા તાલુકા નહીં, જે આ સરકારી દવાખાનું આપણે એને CHC સેન્ટર, PHC સેન્ટર આ બનાવ્યું છે અહીંયા આગળ. પણ અહીંયા આગળ સુવિધા નામે શૂન્ય છે. કોઈ અધિકારી અહીંયા આગળ હાજર રહેતા નથી. ટાઈમે કોઈ અધિકારી, હમણાં અમે આવ્યા, આ જે છોકરાનું મૃત્યુ થઈ છે એને માટે અમે જવાબ લેવા આવ્યા છે કે ભાઈ આ સુવિધા તમારી અપૂરતી હોવાના કારણે આ છોકરાનું મૃત્યુ થયેલ છે. તમે આટલી મોટી અહીં દવાખાનું બનાવે છે, બરાબર, તો તમારાથી આ સારવાર નથી થતી, તો તમે આ છોકરાને જો તમારે વધારે પડતી એની સારવાર થાય એમ નથી તો તમારે બીજે રિફર કરવું જ જોઈતું હતું. તોય છતાં આ લોકોએ કંઈ રિફર કર્યું ના અને છોકરાનું મૃત્યુ થયું છે. ખરેખર આ લોકોએ અહીંયા કોઈ બી માણસ અહીંયા આગળ અહીં ડીપ ફ્રીજ નથી, બીજી હડકવાની રસી નથી, બીજું કે આ સિરીજો જે આ નાની મોટી આટલી નાની મોટી સુવિધા આ અહીં દવાખાનામાં રાખતા નથી આ લોકો, અને બહાર લેવા મોકલે છે. હવે બહાર લેવા મોકલે છે ત્યાં સુધી તો આ માણસનું મૃત્યુ થયું, તો તમે સારવાર કરતા નથી, અને સારવાર નથી કરવી તો બીજે સ્લીપર કરી દો એને, કે બીજી આપણે અહીંયા આગળ મોટી હોસ્પિટલ આવેલી જ છે. આમાં
સરકારશ્રીની કેટલી બેદરકારી છે એ તમને આના દ્વારા સાબિત થશે કે પીએચસી સેન્ટરની જગ્યાએ સીએચસી સેન્ટર બનાવવામાં આવ્યું છે વાઘોડિયાને. 2.5 વર્ષથી આ બન્યું છતાં પણ પ્રાથમિક જરૂરિયાત છે આની કે આઈવીએફ અને સિરીઝ એ પણ એવી નાની વસ્તુ પણ એ નથી રાખી શકતા. તો મારે કહેવાનો આશય એ છે કે આ સરકારી હોસ્પિટલની અંદર આવી વસ્તુવાળું જો માણસ પેશન્ટને એના સગાને લેવા મોકલે અને ત્યાં સુધી પેશન્ટ એક્સપાયર થઈ જાય તો આ કેટલામાં આના માટે કોણ જવાબદાર, આના માટે કોણ જવાબદારી લેશે? મેં એમ કહું છું કે સરકારશ્રીની પણ કેટલી બેદરકારી છે. અહીં જ્યારે ડૉક્ટરને રજૂઆત કરવામાં આવી તો ડૉક્ટર એવું કહે છે કે મારા નવું બિલ્ડિંગ બને છે, હા કે ત્યાર પછી આ થશે. તો બિલ્ડિંગ તો હજુ 1 વર્ષ 1.5 વર્ષ પછી તૈયાર થશે. તો શું ત્યાં સુધી આ બધા અહીં ગાડી કેટલા પેશન્ટો આવશે ને એ પેશન્ટો એક્સપાયર થશે, એની કોણ જવાબદારી લેશે? અહીંયા સાહેબ સુવિધામાં કશી જ સુવિધા નથી. એમની પાસે ડીપ ફ્રીઝ પણ નથી. ખરેખર એની અંદર વેક્સિન મૂકવાની આવે પણ એના એવું કોઈ સુવિધા જોવામાં આવી નથી કે જેથી કરીને વેક્સિન પણ કેવી રીતે મૂકી શકે. અહીંયા ડોક્ટરોના સ્ટાફની અંદર અત્યારે જોવામાં આવ્યું તો ખાલી 2-3 જણ જ આવ્યા છે. 10 વાગ્યાની જગ્યાએ અત્યારે 11:30 વાગ્યા છે, છતાં પણ 2-3 વ્યક્તિ જ આવ્યા છે. જ્યારે એમને પૂછ્યું કલ્પેશભાઈ કઈ છે, બીજા ભાઈ કઈ છે, તો અત્યાર સુધી કોઈ દેખાતું જ નથી. તો આટલી બધી લાલ્યવાડી ચાલવાની. જો સરકાર તમને પગાર આપે છે તો સરકાર પગારના રૂપની અંદર ગરીબ માણસોની સેવા કરવી જોઈએ. તેની જગ્યાએ અહીંયા કોઈ પણ અધિકારી દેખાતા નથી અને એમના કર્મચારી પણ ઓછા પ્રમાણમાં છે. સરકાર તો ખૂબ દાવા કરે છે કે તમામ પ્રકારની વ્યવસ્થા અહીંયા ઉપલબ્ધ છે, તો શું સરકારી દાવાને તમે પોકળ સાબિત કરો છો? અરે પોકળ સાબિત આ જ કહી આપે છે તમને કે આ સિરીઝ બહારથી લાવે છે, એ જ તમને કહી શકે કે પોકળ સાબિતી કેટલી છે. સરકાર મોટી મોટી વાતો કરે છે, ડૉક્ટર એવું કહે છે કે અમને ગવર્મેન્ટ આપતી નથી, એવું કહે છે ડૉક્ટર, એવું બોલે. અત્યારે તમે મીડિયાવાળા પૂછી શકો છો ડૉક્ટર સાહેબને. તો એમાં જવાબદાર કોણ? ડૉક્ટર જવાબદાર છે, અહીંનો કર્મચારી જવાબદાર છે કે સરકારથી જવાબદાર છે? આપ ચૂંટાયેલા વ્યક્તિ છો, પ્રતિનિધિ છો અને તમારા ગામમાં આ પ્રકારની ઘટના બની છે. આગામી સમયમાં આ સરકારી દવાખાનામાં સારી સુવિધા મળે એના માટે શું કરશો? સાહેબ આના માટે જો સારી સુવિધા મળશે, હા કે એના માટે મેં સરકારથી અમે અત્યારે રજૂઆત કરી છે. જો નહીં સાંભળવામાં આવે તો હું ગાંધી ચિંતા માર્ગે આંદોલન કરીશ એમની સામે. અને હજુ આજે તો અમે 40-50 જણ આવ્યા છે, પણ ફરી ઘડીએ હું 500 માણસને લઈને આવીને આ હોસ્પિટલની અંદર બેસીશ. ડેસરના જૂના શિહોરા ખાતે ગેરકાયદેસર માટી ખનન દરમિયાન ભેખડ ધસી પડતા 2 શ્રમિકોના મોત થયા છે, જેને પગલે સ્થાનિકોમાં તંત્ર સામે ભારે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે. વડોદરા જિલ્લાના ડેસર તાલુકાના જૂના શિહોરા ગામે ગેરકાયદેસર માટી ખનન દરમિયાન એક મોટી અને હૃદયદ્રાવક ઘટના સર્જાઈ છે. અહીં ગેરકાયદેસર રીતે ચાલી રહેલા ખોદકામ દરમિયાન અચાનક માટીની એક વિશાળ ભેખડ ધસી પડી હતી, જેમાં 2 શ્રમિકોના કરુણ મોત થયા છે. આ ઘટનાને પગલે સમગ્ર પંથકમાં અરેરાટી સાથે શોકની લાગણી વ્યાપી ગઈ છે. જૂના શિહોરા ગામે કોઈપણ પ્રકારની મંજૂરી વિના ભૂમાફિયાઓ દ્વારા બેફામ રીતે માટી ખનન કરવામાં આવી રહ્યું હતું. આ દરમિયાન અચાનક માટીનો મોટો હિસ્સો ધસી પડતા ત્યાં ફરજ બજાવી રહેલા હિટાચી મશીનના ઓપરેટર અને એક ટ્રકના કંડક્ટર તેની નીચે જીવતા દટાઈ ગયા હતા. આ દુર્ઘટનાને પગલે સ્થળ ઉપર ભારે નાસભાગ અને અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. સ્થાનિક ગ્રામજનો તાત્કાલિક ઘટના સ્થળ પર દોડી આવ્યા હતા અને પોતાના રીતે યુદ્ધના ધોરણે બચાવ કામગીરી હાથ ધરીને બંનેને બહાર કાઢ્યા હતા, પરંતુ કમનસીબે તેઓને બચાવી શકાયા ન હતા. આ ઘટના બાદ મૃતકોના પરિવારજનોએ વહીવટીતંત્ર સામે આક્રોશ ઠાલવતા ગંભીર આક્ષેપ કર્યો છે કે દુર્ઘટના બાદ સમયસર તબીબી સારવાર ન મળવાને કારણે બંને કામદારોએ દમ તોડ્યો છે. આ ઘટનાની જાણ થતાં જ ડેસર પોલીસનો કાફલો ઘટના સ્થળ ઉપર પહોંચી ગયો હતો અને મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે ખસેડી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ કરુણ ઘટના બાદ સ્થાનિકોમાં ખનીજ વિભાગ સામે ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. તંત્રની રહેમ નજર હેઠળ જ આ ગેરકાયદેસર ખનન ચાલતું હોવાના આક્ષેપો સાથે આ અકસ્માત માટે જવાબદાર તમામ શખ્સો સામે કડક કાયદાકીય પગલાં ભરવાની પ્રબળ માંગ બની છે. વડોદરા શહેરમાં બ્રાન્ડેડ ફેક્ટરી નામના નવા બિઝનેસ ઇનિશિયેટિવનું ભવ્ય ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું.
વડોદરા શહેરમાં બ્રાન્ડેડ ફેક્ટરી નામના નવા બિઝનેસ ઇનિશિયેટિવનું ભવ્ય ઉદઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પહેલની શરૂઆત ભીલવાડાથી લઈને હવે વડોદરા સુધી વિસ્તારવામાં આવી છે. બ્રાન્ડેડ ફેક્ટરી એક એવું ઇનિશિયેટિવ છે જેમાં ગ્રાહકોને બ્રાન્ડેડ વસ્તુઓ 70 થી 80% સુધીના ડિસ્કાઉન્ટ સાથે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. ખાસ કરીને B2B એટલે કે બિઝનેસ ટુ બિઝનેસ સેગમેન્ટ માટે આ મોડેલ ખૂબ જ ફાયદાકારક સાબિત થશે તેવી માહિતી આપવામાં આવી હતી. કાર્યક્રમ દરમિયાન જાણીતા મોટિવેશનલ સ્પીકર ડોક્ટર વિવેક બિન્દ્રા મુખ્ય મહેમાન તરીકે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સાથે જ અભિનેતા અને બ્રાન્ડેડ ફેક્ટરીના ઇન્વેસ્ટર વિવેક ઓબેરોય પણ ખાસ હાજર રહ્યા હતા. ઉદઘાટન પ્રસંગે મોટી સંખ્યામાં વેપારીઓ, ઉદ્યોગકારો, શહેરના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ કાર્યક્રમ દરમિયાન બિઝનેસ ગ્રોથ, નવા અવસરો અને ગ્રાહકોને સસ્તા દરે બ્રાન્ડેડ પ્રોડક્ટ્સ ઉપલબ્ધ કરાવવા અંગે પણ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. ब्रांडेड फैक्ट्री ग्लोबल लिमिटेड के डायरेक्टर और प्रमोटर हैं. उन्हीं से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का ये शुभारंभ मीडिया पार्टनर्स के साथ गुफ्तगू करें. थैंक यू सर. Men's women's kids footwear, men's women's kids kitchen appliances, accessories, watches, sunglasses, cosmetic, luggage, electronic appliances. क्वालिफिकेशन पर नेशनल एक्टर एंड अवॉर्ड सर आप सभी का स्वागत करते हैं और यहाँ पे सभी मीडिया पार्टनर्स जानना चाहते हैं और माइक हैंड ओवर मैं आप बस खुशी है कि हमारी इन्वेस्टी कंपनी है ब्रांडेड फैक्ट्री, उसका एक्सपेंशन हुआ है भीलवाड़ा से लेके यहाँ तक बड़ौदा में. और जिस तरह से आज का माहौल रहा है, जिस तरह का आज का लोगों का फीडबैक रहा, हम बहुत खुश हैं. हमें लग रहा है कि कंपनी बहुत सक्सेसफुल होगी और बहुत जल्दी आईपीओ हो जाएगी. सर मुंबई तक इसको एक्सपांड करने का इरादा है? ये डिसीजन तो फाउंडर्स का है. बसंत भाई हैं, यहीं खड़े हैं. वापी तो जा ही रहे हैं, मुंबई के बहुत निकट है. अब उसके आगे मुंबई भी जाएंगे नहीं जाएंगे वो उनके इन्वेस्टमेंट थीसिस पे होगा. हम केवल इन्वेस्टर हैं. हमारे जो छोटे भाई हैं बिंद्रा साहब, ये उनको बहुत गाइड करते आए हैं, यहाँ तक पहुँचाया और आगे भी पहुँचाएंगे. इनमें हमें बहुत विश्वास है. तो ये भी गाइड करेंगे करेक्टली कि कौन से लोकेशन में करना है, कौन से नहीं. आई थिंक एज अ फाउंडर कि आप ये सोल्यूशन बिल्ड कर पाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था. और आज सारे ब्रांड्स को लेकर के आना और सारे ब्रांड्स के साथ में आज जैसा आपने सवाल पूछा था, आज देश भर के डिस्ट्रीब्यूटर, देश भर के होलसेलर, देश भर के रिटेलर वो भी हमसे माल लेके जा रहे हैं ब्रांडेड फैक्ट्री से. मैं आपके माध्यम से रिटेलर्स को बताता हूँ कि रिटेलर्स आज डबल का मार्जिन बना पा रहे हैं अपने स्टोर पे हमारे यहाँ से सामान ले जा करके. तो ब्रांडेड फैक्ट्री एक एनेबलर है कस्टमर के लिए भी, होलसेलर के लिए भी, रिटेलर के लिए भी. ये ऐसा नहीं है इन्होंने दुनिया की दुकानें खोल दी हैं, भारत की दुकानें खोल दी हैं. तो एक होता है बाय साइड, एक होता है सेल साइड. ब्रांडेड फैक्ट्री आज बीच में है और बीच में इधर और इधर को ऐसा कनेक्ट किया है जिसके कारण ये इकोसिस्टम बड़ा मजबूत हुआ है, बाय साइड का भी और सेल साइड का भी. ऐसा नहीं केवल कस्टमर को फायदा हो रहा है. होलसेलर रिटेलर आज कितने हो गए हमारे साथ में? 7,000. लगभग 7,000 होलसेलर रिटेलर आज हमसे सामान लेके जा रहे हैं. तो आपने ठीक पूछा, भीलवाड़ा से अब अगला सक्सेस वडोदरा हुआ. आज आप देख रहे हैं हजारों लोग आए थे और यहाँ पे अब ये भीड़ रुकने वाली नहीं है. जब आपको कोई 20,000 रुपए की चीज़ 5,000 में मिल जाए, 4,000 में मिल जाए, ब्रांडेड मिल जाए, ब्रांड न्यू मिल जाए, तो ये असली भारत का जो रियल भारत है उसका सपना पूरा करने के लिए ब्रांडेड फैक्ट्री एक मिशन है. कंपैरेटिवली दूसरे स्टेट से बेटर है और हम सोचते हैं गुजरात में हम आने वाले 2 साल 3 साल में कम से कम 1,000 करोड़ रुपए का बिजनेस करेंगे. आने वाले टाइम में हम लोग मिनिमम 1,000 करोड़ रुपए का बिजनेस अगले 3-4 साल में हम लोग करेंगे गुजरात में. જ્વેલરી સેક્ટરમાં રોકાણની તક સામે આવી છે. SMR જ્વેલ્સ લિમિટેડનું IPO 26મી મેથી ખુલશે. સોનાના દાગીનાની ડિઝાઇનિંગ અને ઉત્પાદન વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલી જાણીતી કંપની SMR જ્વેલ્સ લિમિટેડ પોતાનો ઇનિશિયલ પબ્લિક ઓફરિંગ લાવવા જઈ રહી છે. કંપનીએ IPO માટે પ્રતિ શેર ₹128 થી ₹135ની પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી છે. આ ઇસ્યુ મંગળવાર 26 મે 2026ના રોજ સબસ્ક્રિપ્શન માટે ખુલશે અને શુક્રવાર 29 મે 20 લોન્ચ 26ના રોજ બંધ થશે. આ કંપની આ IPO અંતર્ગત કુલ ₹49,80,000 ઇક્વિટી શેર ઓફર કરશે, જેમાં ₹10ની ફેસ વેલ્યુ ધરાવતા 40 લાખ નવા શેર અને પ્રોમોટર્સ દ્વારા 9,80,000ના શેરના ઓફર ફોર સેલનો સમાવેશ થાય છે. IPO અંતર્ગત રોકાણકારોએ લઘુત્તમ 2,000 ઇક્વિટી શેર માટે અને ત્યારબાદ 1,000ના ગુણાંકમાં અરજી કરવાની રહેશે. આ શેર્સ
BSE લિમિટેડના SME પ્લેટફોર્મ પર લિસ્ટ થવાના છે. વિસ્મય સોની અને જેનિલ સોની સહિતના પ્રોમોટર્સ ધરાવતી આ કંપની ફ્રેશ ઇસ્યુ દ્વારા એકત્રિત થનારા ભંડોળનો ઉપયોગ વર્કિંગ કેપિટલની જરૂરિયાતો, લોનની ચૂકવણી અને સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ માટે કરશે. SMR જ્વેલ્સ પરંપરાગત કારીગરી અને આધુનિક ડિઝાઇનની જ્વેલરી પ્રોડક્ટના ઉત્પાદન તેમજ માર્કેટિંગમાં મજબૂત પકડ ધરાવે છે. ગુણવત્તાસભર દાગીના અને મજબૂત ગ્રાહક સંબંધોના દમ પર કંપની બજારમાં ઝડપથી આગળ વધી રહી છે, જે રોકાણકારો માટે આકર્ષક તક સાબિત થઈ શકે છે. નમસ્તે મીડિયા મિત્રો, મારું નામ વિસ્મય સોની છે. હું SMR જ્વેલ્સ લિમિટેડનો પ્રમોટર છું. આજે સર્વે મીડિયા મિત્રો અમારી રિક્વેસ્ટ પર અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા તેના માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. કઈ રીતનો IPO બહાર પાડવામાં જઈ રહ્યા છો અને શું છે નેટ વર્થ? સર, એઝ અ ડિઝાઇનર જ્વેલરી મેન્યુફેક્ચરર અમે જ્વેલરી ઇન્ડસ્ટ્રીથી બિલોંગ કરીએ છીએ. અમદાવાદથી અમે આવી રહ્યા છીએ. તો અમે જ્વેલરી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં SME સેગમેન્ટમાં 67 CRનો IPO લઈને આવી રહ્યા છીએ અને મેઇન એની ખાસિયત છે કે અમે 10ના PE પર IPO લાવી રહ્યા છીએ. કેવા પ્રકારની જ્વેલરી આપના પાસે ડિમાન્ડ રહેતી હોય છે કસ્ટમરની અને શું રહેતું હોય છે? સર, અત્યારે જેમ આપને મેં જણાવ્યું તે પ્રમાણે અમે હેરિટેજ જ્વેલરીના મેન્યુફેક્ચરિંગમાં છીએ અને ડિઝાઇનર જ્વેલરીની ડિમાન્ડ દિવસે ને દિવસે વધતી રહી છે. એક પર્સનલાઇઝ કલેક્શન દરેક રિટેલરની હાલની જરૂર છે. ભાવ વધારે લઈને સોનું ન ખરીદીને અપીલ લઈને શું કહેશે? માનનીય મોદીજીએ જે અપીલ કરેલી છે તેની સાથે અમે સમગ્ર ઇન્ડસ્ટ્રી સંકળાયેલી છે અને તેમની અપીલને ધ્યાનમાં રાખીને જ અમે બિઝનેસનો વિકાસ કરીશું. કેટલા સ્ટેટમાં બિઝનેસ છે હાલ ગુજરાત સહિત? હાલ અમે 17 રાજ્યોમાં બિઝનેસ કરી રહ્યા છીએ. વડોદરા કોર્પોરેશનની પ્રથમ સામાન્ય સભા 28 મેના રોજ યોજાશે, ત્યારે નવા મેયર અને ડેપ્યુટી મેયરની સત્તાવાર રીતે વરણી કરવામાં આવશે. વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની નવી ટર્મની પ્રથમ સામાન્ય સભા આગામી 28 મેના રોજ યોજાવા જઈ રહી છે. પાલિકાના ઐતિહાસિક સયાજીરાવ સભાગૃહ ખાતે સવારે 11 કલાકે આ મહત્વપૂર્ણ સભા યોજાશે, જેના માટે મ્યુનિસિપલ કમિશનર દ્વારા સત્તાવાર પરિપત્ર અને એજન્ડા જાહેર કરી દેવામાં આવ્યા છે. આ સભામાં શહેરના નવા મેયર અને ડેપ્યુટી મેયરની સત્તાવાર વરણી કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત વહીવટી દ્રષ્ટિએ અત્યંત મહત્વની ગણાતી સ્થાયી સમિતિના 12 સભ્યોની નિયુક્તિ પણ આ જ બેઠકમાં કરવામાં આવશે. સામાન્ય સભાની તારીખ જાહેર થતાં જ વડોદરાના રાજકારણમાં ભારે ગરમાવો આવી ગયો છે. ખાસ કરીને શાસક પક્ષ ભાજપમાં મેયર સહિતના પ્રતિષ્ઠિત પદો મેળવવા માટે આંતરિક લોબિંગ તેજ બન્યું છે. વિવિધ પદો માટે લાયક ઉમેદવારો સંગઠનના મોવડી મંડળ સમક્ષ પોતાની દાવેદારી મજબૂત કરવા દોડધામ કરી રહ્યા છે. જ્ઞાતિ જાતિના સમીકરણો અને સિનિયોરિટીને ધ્યાનમાં રાખીને મોવડી મંડળ આખરી નામ નક્કી કરશે, જે સભાના દિવસે મેન્ડેટ સ્વરૂપે જાહેર કરાશે. આ સામાન્ય સભા વડોદરા શહેરના આગામી વિકાસ કાર્યોની રૂપરેખા અને વહીવટી સુકાન નક્કી કરવા માટે અત્યંત નિર્ણાયક સાબિત થશે. સમગ્ર શહેરની નજર હવે 28 મેના રોજ જાહેર થનારા નામો પર ટકેલી છે. ધોરાજીમાં ₹18 કરોડના ખર્ચે વિકાસ કાર્યોનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ લોકોને પેટ્રોલ ડીઝલ બચાવવા અને પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટનો ઉપયોગ કરવાની અપીલ કરી છે. રાજકોટ જિલ્લાના ધોરાજી પંથક માટે વિકાસના નવા દ્વાર ખુલ્યા છે. ધોરાજી નગરપાલિકા કચેરી ખાતે યોજાયેલા એક વિશેષ કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયા દ્વારા ₹18 કરોડના વિવિધ વિકાસલક્ષી કાર્યોનું ડિજિટલ માધ્યમથી લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે સ્થાનિક ધારાસભ્ય મહેન્દ્ર પાડલિયા સહિતના અગ્રણીઓ અને હોદ્દેદારો ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ લોકાર્પણ કાર્યક્રમ અંતર્ગત ધોરાજી નગરપાલિકા હસ્તકના વિવિધ આંતરિક રોડ રસ્તાઓ, માળખાકીય સુવિધાઓ તેમજ નાગરિકોની સુવિધા માટે નવીન એમ્બ્યુલન્સ સેવાઓનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ કામો પૂર્ણ થવાથી ધોરાજી શહેર અને આજુબાજુના વિસ્તારના લોકોને પરિવહન તેમજ આરોગ્ય વિષયક સેવાઓમાં મોટી રાહત મળશે. લોકાર્પણ બાદ જનમેદનીને સંબોધિત કરતી વખતે કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ દેશના અર્થતંત્ર અને પર્યાવરણને ધ્યાનમાં રાખીને 2 મહત્વની અપીલ કરી હતી. વર્તમાન સમયમાં ડીઝલની અછતની સ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે તેમણે દરેક નાગરિકને પેટ્રોલ અને ડીઝલની બચત કરવા અને દેશ હિતમાં સહકાર આપવા વિનંતી કરી હતી. ઇંધણનો બગાડ અટકાવવા માટે મંત્રીએ લોકોને પોતાના ખાનગી વાહનોનો ઉપયોગ ઘટાડીને વધુમાં વધુ પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટનો ઉપયોગ કરવા ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું. ધારાસભ્ય મહેન્દ્ર પાડલિયાએ પણ આ તકે ધોરાજીના વિકાસ માટે સરકાર કટિબદ્ધ હોવાનું જણાવ્યું હતું અને ₹18 કરોડના આ કામો આગામી દિવસોમાં ધોરાજીની કાયાપલટ કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે તેવો આશાવાદ પદાધિકારીઓએ વ્યક્ત કર્યો હતો. જનતાની સુખાકારી
એ અમારી સરકારની હંમેશા પ્રાથમિકતા રહી છે. ધોરાજી નગરપાલિકાની જનતાની સુખાકારી માટે આજે રોડનું શિલાન્યાસ, લોકાર્પણ સહિતના 18 કરોડના કામો લોકાર્પણ અને શિલાન્યાસ કરવામાં આવ્યું છે. એક 20 લાખના ખર્ચે ધોરાજી જનતાની સુવિધા માટે એક એમ્બ્યુલન્સ વાનનું પણ લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે. ધોરાજી નગરની સુવિધાઓમાં વધારો થાય, ધોરાજી નગરની જનતાની સગવડતાઓમાં વધારો થાય તેના પ્રયાસ રૂપે વિકાસ કાર્યોનો પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે. ભવિષ્યની અંદર પણ જનતાની સુવિધાને ધ્યાનમાં રાખીને વિકાસ કાર્યો ચાલુ રહેશે. વર્તમાન સમયની અંદર ધોરાજી નગરના કેટલાક નાગરિકોને મને મળવાનો અવસર મળ્યો, જેમણે વર્તમાનની અંદર આદરણીય મોદીજી કોમ્યુનિટી વ્હીકલ યાनी કે પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો ઉપયોગ કરવાની વાત કરી. પેટ્રોલ ડીઝલનો ઉપયોગ કમ કરવાની વાત કરી છે. જ્યારે વેસ્ટ એશિયા ક્રાઇસિસને લઈને મોદીજીએ દેશના નાગરિકોને જે સંદેશ આપ્યો છે, સંદેશને આગળ વધારતા ધોરાજીના નાગરિકોએ તેલની બચત માટેના જે પ્રયાસો કર્યા છે, પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો ઉપયોગ કરવા માટેની પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી છે. તેલની ખપત ઓછી થાય એના માટેના પ્રયાસો કર્યા છે. એના માટે હું ધોરાજીની જનતાને અભિનંદન. તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર. વધુ સમાચાર સાથે ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી મને રજા આપશો. નમસ્કાર.